कल न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुम देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ खबरों का प्राइम टाइम लैके। प्राइम टाइम दे विच अज गल सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे पंजाब के नौजवानों की, जिन्हां दे विचों कई पेपरों के लिए तैयारी कर रहे हैं, कईयां ने तैयारी की होनी है ते कई एतवार नूं यानी 8 तरीक नूं पटवारी का पेपर देण पहुंचे भी सी सेंटर दे उत्ते, पर पूछे गए सवालों के उत्ते विवाद हो गया। दरअसल जो आंसर की अपलोड की गई सी उसदे विच कुछ इतराज जता दिते गए। विद्यार्थियों तो लैके बच्चों को पढ़ाने वाली कोचिंग सेंटरों तक ने आंसर की दे उत्ते इतराज जताया ते बोर्ड ने ऑब्जेक्शन दे लई 500 रुपए फीस रख दी ते कहा गया कि तुसी एक ऑब्जेक्शन दे लई 500 रुपया भरवाओ ते अपना ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। हालांकि एक होर फिर नोटिस आया जिस दे विच कहा गया कि असीं तुहाडी फीस रिफंड कर देवांगे जेकर तुहाडे ऑब्जेक्शन सही पाए जांदे ने। उस तो बाद एक होर नोटिस आया उस दे विच कहा गया कि 16 ऑब्जेक्शन ऑलरेडी साडे कोल पहुंच चुके हैं वक्-वक् पेपरों दे विच, क्योंकि अलग-अलग सैट सी, सैट ए, सैट बी, सैट सी, सैट डी जिहड़े क्वेश्चन पेपर है मैं उसका जिक्र कर रहे हैं। तो 16 ऑब्जेक्शंस उस पेपर दे विच आ गए ने। टोटल 120 सवाल जो मेरी जानकारी दे विच है उन्हां दे विचों 16 दे उत्ते ऑब्जेक्शन यह भी कह दिता गया कि कमेटी दे कोल भेज दिता गया ते कमेटी हुण तय करेगी, एक्सपर्ट्स दी कमेटी, कि ऑब्जेक्शन सही ने या नहीं। नाल यह भी कह दिता गया कि जे किसी नूं 16 तो वखरा कोई ऑब्जेक्शन किसी सवाल दे उत्ते है तो वह भी 14 तरीक तक अपने ऑब्जेक्शन दस दे। हुण तक किए गए ऑब्जेक्शनां दी लिस्ट जारी हो चुकी है, पर अज सीधा सीधा सवाल सिस्टम कि गलत पेपर सैट होया कि नहीं होया, जेकर होया तो फिर कौन ने हो जिन्हां दे वल्लों पेपर सैट किया गया, उन्हां दी जवाबदेही कोई तय होवेगी या नहीं होएगी। सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे नौजवानों दे नाल जो वरियां तो इंतजार कर रहे हैं कि पटवारी की भर्ती निकलेगी, पेपर देवांगे, सरकारी नौकरी लग जाएगी, कि उन्हां दे नाल मजाक नहीं कि इको क्वेश्चन पेपर दे विच 120 सवालों के विचों 16 के उत्ते ऑब्जेक्शन लग जाए। इत्थों तक असीं बहुत सारे लोगों नाल गलबात करने की कोशिश की, कह रहे सी कि 5 सवाल तो सीधे गलत सी जिन्हां दी ऑप्शन ही सही नहीं सी। खैर अज गल करांगे कि काम ने सरकारी फिर किवें लगणगे नौजवान पटवारी। लंघे एतवार नूं होए पटवारी दे पेपर तो बाद पंजाब दे नौजवानों नूं नौकरी दी बहुत आस सी, पर पहला पेपर दे विच आए सवाल ते फिर विभाग दे वल्लों जारी आंसर की ने बहुते विद्यार्थियों नूं निराश ही कीता। दरअसल पंजाब सरकार दे वल्लों 8 अगस्त नूं पटवारी अते नहरी विभाग दीआं 1152 असामियां दे लई प्रीख्या लई गई, जिस तो बाद 9 अगस्त नूं प्रीख्या दे विच पुछे गए प्रश्नां दी आंसर की नूं PSSSB ने अपनी ऑफिशियल साइट ते अपलोड किया, जिस दे विच उम्मीदवारों नूं शंके नजर आए कि सही जवाब अते आंसर की दे विच दसे गए जवाबां दे विच फर्क सी। दरअसल पेपर दे विच पूछे गए प्रश्नों दे लई जो ऑप्शन दसियां गईयां सी, विद्यार्थियों दे इल्जाम ने कि कुछ सवालों दे विच तां 4 ऑप्शनस दे विचों सही ऑप्शन सी ही नहीं, ते दूजे पासे इल्जाम ये भी ने कि आंसर की दे विच भी कुछ गलत ऑप्शन लिखे गए सन, जिस ते उम्मीदवारों ने बोर्ड दे नाल जदों राबता कायम किया तां बोर्ड दे वल्लों कहा गया कि तुसीं अपने ऑब्जेक्शन दसो ते हर सवाल ते किए गए ऑब्जेक्शन दे लई विद्यार्थी नूं 500 रुपए देने होणगे, जे 5 सवालों ते ऑब्जेक्शन तां 2500 रुपए। उस तो बाद अगले दिन बोर्ड ने साफ कर दिता कि जिहड़े विद्यार्थी ऑब्जेक्शन लगा रहे ने जेकर उन्हां दे इतराज सही होए तां फिर फीस रिफंड होएगी। ते उस तो अगले ही दिन एक बार फिर तो नवां एक हुक्म आ गया जिस दे विच लिखा गया कि काफ़ी उम्मीदवारों की ऑब्जेक्शनस बोर्ड दे कोल आईयां ने ते उन्होंने 14 अगस्त तक एक्सपर्ट्स की टीम तो विचार तो बाद सारी समस्या नूं हल करन दा नोटिस कर दिता। जिक्र खास है कि जनवरी 2021 दे विच 1152 असामियां दे लई फार्म भरवाए गए सन, जिस दे विच 2,33,000 तो ज्यादा विद्यार्थियों ने अपलाई किया। BC ते SC कैटेगरी दे लई करीब 250 रुपए फीस ते जनरल कैटेगरी दे लई 1000 दी करीब फीस सी। फीस भर के उम्मीदवारों ने अपने भविख के लिए तां प्रीख्या दी ते बोर्ड दीआं अजिहियां अणगहलियां कारण उम्मीदवारों का भविख दाअ दे उत्ते जरूर लग्या होया है ते उन्हां दी सरकारी नौकरी वाली आस अजे होर लंबी पैंदी नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 पंजाब। तो पूरा मामला असीं इस रिपोर्ट के जरिए तुहानूं समझाउण की कोशिश की है। मैं हुण 3 तस्वीरां तुहानूं दिखाना जिहड़े हुक्म एक एक करके इस पेपर तो बाद जारी किए गए। आंसर की जारी करन तो बाद जो वैबसाइट के उत्ते पाई गई सी, उस तो बाद कुछ इतराज जताए गए तां हुक्म नंबर 1 यह आया कि 500 रुपए फीस तुसीं भरा दवो ते अपना ऑब्जेक्शन तुसीं लगा सकते हो।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ 5 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ 2500 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਭਰਵਾਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਨੋਟਿਸ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ 500 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਥਰਡ ਹੁਕਮ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 16 ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੇਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਈਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ 16 ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ 16 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ 3 ਹੁਕਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਦਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਆਨਸਰੇਬਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਰਮਨ ਬਹਿਲ ਜੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟਾਫ ਬੋਰਡ ਦੇ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ JS ਗਿੱਲ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਖੀ ਨੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਹਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾ, ਆਨਸਰੇਬਲ ਹੈ ਬੋਰਡ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਓ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਦੇ ਆ ਟੂ ਕੰਡਕਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ, ਨਾਰਮਲੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੇਪਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਏਜੰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ਲੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਨਾਰਮਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਕੰਡਕਟ ਆਫ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਫਲਾਂ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਆਨਸਰ ਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ OMR ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਦੇ ਵਿਲ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਉਹ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਫਾਈਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਹੈਪਨਡ ਫॉर ਦੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ। ਹਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 2-3 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਵੈਰੀ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡੀਨਰੀ ਥਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਦਾਦ 2,33,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਔਰ 1,72,473 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, when those objections are decided, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ amended ਆਨਸਰ ਕੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ 16 ਦੇ 16 ਹੀ ਠੀਕ ਨੇ ਜਾਂ 16 ਦੇ 16 ਗਲਤ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ these are the objections, so everybody has the right। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇਖੇਗੀ ਆਇਆ 16 ਦੇ 16 ਚ ਫਰਕ ਹੈ, 2 ਚ ਫਰਕ ਹੈ, 4 ਚ ਫਰਕ ਹੈ, 5 ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਆਨਸਰ ਕੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦੂਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ 2 ਸਵਾਲ ਨੇ। ਫਰਸਟ, ਡੋਂਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਨਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵੇ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਆਨਸਰੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਰ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਆਨਸਰੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਆਨਸਰੇਬਲ ਦੇਖੋ ਇਨ ਐਵਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਇੱਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2-3 ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਕਈ ਵਕਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਲੀਗਲ ਰੈਮਡੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੇਪਰ ਸੈਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ਲੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਰੂਟੀਨ ਨਾਰਮਲੀ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਐਸਐਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ। ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਇਨਵੈਲਿਡ एग्जांपल देन लगा तानू इन केस देयर इज इनवैलिड क्वेश्चन आ जांदा ओदे नंबर फिर सारियां नु मिल जांदे ने। सो दिस इज नॉर्मली ए रूटीन दे नाल हुंदा और सेकंडली दिस इज ए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। इस तो बाद फिर साडा सेकंड एग्जाम भी होना। ठीक है सर, मैं तुहाडे को वापस आउंदा सर नाल जेएस गिल जी जुड़े हुए हैं। सर मैं तुहाडे को वापस आऊंगा, बहुत सारी क्वेरीज ने। दूसरी गल तुसी अमाउंट दी गल कीती सीगी 500 रुपए दी। मैं सर उस पॉइंट दे उत्ते आऊंगा एक एक करके ताकि लोकां नु समझ आवे, क्योंकि इस समय भर्ती ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਐਸ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਟੋਟਲ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਬਵਾਲ ਹੈ? ਸਮਝਾਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਆਖਿਰ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ। और सर पिछली गल तो यह है कि पिछले 4 सालों तो ना बच्चे बेसब्री नाल तैयारी कर रहे हैं और मैं कह सकदा कि पिछले 4 सालों की सब तो वड्डी भर्ती है जिहड़ी कि 2 लाख कैंडीडेट पेपर दिते हैं जिन्होंने। ठीक है सर, बोर्ड दी कि इस पेपर नूं सही तरीके नाल बड़े सुचज्जे ढंग नाल एजेंसी तो तैयार होना चाहिए सीगा। ठीक है, गल इत्थे इह नहीं कि मिस्टेक होना, पर मिस्टेक हुंदी है 1 या 2 और मिस्टेक नूं मान लेना, उहनूं मन्निया जांदा है कि ठीक है जी यह गलती हो गई है। पर उस गलती को भी नहीं मनना और बोर्ड वालों ये नोटिस देना कि जी 500 रुपया पे करो। मैं एक एवरेज रखदा कि एक ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा है सर, 1000 रुपया उन्हें फीस पे की है, उन्होंने अगर 5 क्वेश्चन तो शरेआम 7 क्वेश्चन बोर्ड दे शरेआम गलत है। ठीक है जी, दो ਤੁਸੀਂ कह रहे हो अरे लेट द एक्सपर्ट कमेटी डिसाइड। ਆਪਾਂ एक प्रिज्यूम क्यों कर रहे हैं भी इन्ने गलत है ते इन्ने ठीक ने? अजे ते एक्सपर्ट कमेटी ने अपना डिसीजन देना ਉਹਦੇ ਤੇ। सर ਉਹਦੇ ਚ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ 2+2 4 ਹੁੰਦੇ ਆ, 2+6 ਹੈ 5 ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਦੱਸੀ ਪਈ ਕਿ 2+4 5 ਨੇ। ਤਾਂ ਸਰ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਣੀ ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਪਾਓ ਕੀ ਹੈ। ਸਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਫੀਸ ਭਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਨੇ ਤੇ ਫੀਸ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਹੋਣੇ। दूसरी गल है कि बच्चा जो पिछले काफी पैसा ला के तैयारी कर रहा है और उस बच्चे के सामने ये चीज आई है, तो बच्चा इन्ना ज्यादा डीमोटिवेट हो गया कि साडे कोले डायरेक्ट फोन आया है कि जी मैनू घर दे पैसे नहीं दे रहे, मैनू कित्थों पैसा अरेंज करके मैं ऑब्जेक्शन करा। फिर गल सर इसे सिस्टम ऑब्जेक्शन में ऑनलाइन भी किया जा सकता सीगा, फिर इन्हें दिता गया कि डीडी बनाओ, काफी लंबी वाइड प्रोसेस है कि विदिन 3 दिनों के पूरी भी नहीं हो सकती। ठीक है, हुण श्रीमान जी मेरा सवाल इत्थे यह है कि चलो ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ ਜੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲੱਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਲੈਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ 1,72,000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਨਲੀ ਦੈਟ ਵਨ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਵਿਲ ਪ੍ਰੀਵੇਲ ਫॉर एवरीबॉडी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 500 ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਪੈਸੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਏ ਟੋਕਨ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਸਲੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਫਿਰ ਲੋਕ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਚੈੱਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਲਿਡ ਫॉर एवरीबॉडी। ਨਹੀਂ ਬਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਰਲਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਸਰ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਲਿਆ, ਸੇਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਸਟੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੈਟ ਮਨੀ ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਫੰਡਡ। ਉਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਟੂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜਾਓਗੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਲੇ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਫ੍ਰਿਵਲਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਬੇਸਿਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਟ ਵਿਲ ਅਗੇਨ ਟੇਕ ਸੋ ਮਚ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਜਿਹੜਾ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਸਮਾਲ ਚੈੱਕ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੇਟ ਆਫ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ
बेसलेस ना खुली हो जाए। ये एक ने भी ऑब्जेक्शन करता दैट विल प्रिवेल। ठीक है सर, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸੋਲਿਡ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 1,73,000 ਬੱਚੇ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਉੱਠ ਕੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਬੋਰਡ ਤਾਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਨੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ 16 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਬੱਚਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਆ ਆਲਰੇਡੀ। बिल्कुल सर, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਬੋਰਡ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੋਰਡ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੱਲਾ ਮੱਚ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਨਸਰ ਕੀ ਇਸ ਦਿਨ ਪਏਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਔਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੇ ਬੈਕ ਇਨ 2 ਮੰਥ। ਇਹ ਅਜੀ ਕੋਈ ਕਾਲ ਥੋੜਾ ਪਾਇਆ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੀਟ 10 ਤਰੀਕ ਦੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ 11 ਤਰੀਕ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਪੜੋ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਫਲਾਂ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕੀ ਪਊਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਨਾਰਮਲ ਰੂਟੀਨ ਇਨ ਐਵਰੀ ਟੈਸਟ। ਜੀ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਰਮਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਰਮਨ ਭੱਲਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਲੀਡਰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚੂਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਰੱਖਣਗੇ ਜੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਗਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੂਰੇ ਲਵਾਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਕਾਰ ਲਵਾਏ। ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੋਊ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਯੂਪੀ ਚ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ? ਦੇਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਪੰਜ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਕਾਉਂਟਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੈਲ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕਕਾਰ ਲਹਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 570 ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ 1,72,000 ਤੇ 433 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਆਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਉਸੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਨਾਰਮਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਮਰਸ ਲਗਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਸਰ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੈਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਰਮਨ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਰਮਨ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਕੱਟ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਹੋਪਫੁਲੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਰਿਫੰਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਥਰਡ ਨੋਟਿਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 14 ਸਵਾਲ 16 ਸਵਾਲ ਆ ਗਏ, ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਭੇਜੋ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 16 ਨਾ ਭੇਜੋ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਰਾਦਰ ਕਿ 16 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਦੈਟ ਨੋਟਿਸ ਇਜ਼ देयर। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਾਈਟ ਆ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ 16 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 16 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਏਗਾ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਔਨ ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ 14 ਤਰੀਕ ਤੱਕ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ? ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਜੀ, ਜੇਐਸ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ 21ਵੇਂ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 500 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੱਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਇਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਰ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੈਸਾ ਮੰਨ ਲਓ 16 ਸਰ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਣਾ ਹੋਣਾ 16 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਪਾਤਾ। मैं एक मानता है कि मैं एक स्टूडेंट हाँ, मैं 8,000 रुपया पाते जी 16 5 80 8,000 रुपया पाता मैं, राइट। ठीक है। मेरे मान लो मेरी कमेटी मान लो भी 6 सवाल राइट मान लेंदी है कि बाकी पैसे मेरे लुट गए, कि बाकी पैसे का मतलब गए। तो ऐसा होना नहीं चाहिए था क्योंकि सारे लोग साढ़े ही बॉर्डर पे बैठे। ठीक है। मुश्किल बहल साहब देखो गिल साहब ਤੁਸੀਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹੋ। 1,72,433 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਪੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਵਿਦਾਊਟ ਬੇਸਿਸ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੱਖ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਹਾਊ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਤੇ ਫਰਕ ਪਊਗਾ, ਲੇਟ ਹੋਊਗਾ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਜ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜ਼ੀਰੋ ਐਰਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਬੋਰਡ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਦੇਖੋ ਜ਼ੀਰੋ ਐਰਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰ? ਥੀਸ ਆਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਥਿੰਗਸ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਟੈਸਟ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਆਈਆਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹਰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਸਰ ਇਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਟੀਫਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਵੀ ਆਂਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਐਰਰ? कैंडिडेट का राइट है ऑब्जेक्शन फाइल करना। किसी वक्त मान लो सवाल बिल्कुल भी ठीक होएगा, बच्चा फिर भी कहूगा कैंडिडेट कि ये रिजल्ट गलत है, उन्होंने रेमेडी अवेलेबल है, ही कैन गो एवरीवेयर एट एवरी प्लेटफॉर्म। सो इस करके दिस इज दी प्रोसीजर विच हैज बीन अडॉप्टेड। और असी साडी कोशिश ये होंदी है कि ठीक है वो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पैसे अमाउंट एक छोटा जिहा इस करके आख्या विच इज अगेन रिफंडेबल, सो दैट बेसलेस और अननेसेसरी ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਆ ਸਕਣ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਮੋਹਿਤ। ਮੋਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਮੋਹਿਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਕੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਵਾਕਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ? क्योंकि बहल साहब ने भी कहता कि ये तो फर्स्ट एग्जाम सी, एक होर एग्जाम होना है, बच्चों के कोल उत्थे भी मौका होएगा ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ क्लीयर करके पहुंचते हैं। जे मैं गलत नहीं तो शायद करीब 13,000 बच्चे सैकंड एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਗੇ। that is going to be held on 5th of September। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਐਸੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਐਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੈਟ ਏਜੰਸੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਅ ਟੋਟਲ ਸੀਕ੍ਰੇਟ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਨੋ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ देयर। ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਲੋ ਬਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਗਿੱਲ ਜੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਬਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਬਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਰਰ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਐਰਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਪਟਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਦੇਣੇ ਨੇ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ, ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇਚਰ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇਚਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੁਡਿਸ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੈਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਕੰਪਨਸੇਟਡ ਫॉर दैट। ਔਰ ਉਹ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਇਨਵੈਲਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਮਿਲਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੁਡਿਸ? ਇਸ ਗਲਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆਇਆ, ਵਾਈ ਵੀ ਹੈਵ ਕੈਪਟ ਦੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ, ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ 16 ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ 8 ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜੁਡਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਿੱਲ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? nobody is going to be affected for that। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਗਿੱਲ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਰ ਮੈਂ ਸਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਸਰ ਆਰਐਸ ਆਪਣੇ ਪੀਸੀਐਸ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਰਐਸ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਇਹ ਕੇਸ ਕੋਰਟਾਂ ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਰ ਭਰਤੀ ਕੋਰਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੋਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲਟਕ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। In spite of objection, मेरी request सुनियो जी। In spite of that, candidates also go to the court। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਏ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਡੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। that right is always with the candidate and normally the candidates have been using that right, so it is not a different thing
ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਪਈ ਆ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ, ਸੋ ਸਮਟਾਈਮ ਦੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਗੋ ਟੂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਆਲਸੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਡੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਨ ਕੋਰਟ ਆਲਸੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟਸ ਅ ਕਮੇਟੀ, ਉਹ 2-3 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ, ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਔਨ ਦਾ ਬਿਹਾਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਬੈਂਕਿੰਗ IBPS ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਾਲ 30 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, SSC ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਸਾਲ ਦੀਆਂ 5000 ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਿਓ, ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਓ, ਟਾਈਮਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲਓ, ਟਾਈਮਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿਓ। ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰ ਮੈਂ ਗੁੱਡ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਰਮਨ ਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਾਕਈ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਬੰਦਾ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ, ਫਾਈਨਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਹੈ ਸਰ। ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਕਹਿੰਦੇ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਤਾ, ਕੋਈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਲਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਭੇਜਤਾ, ਕੋਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਭੇਜਤਾ। ਟੋਟਲੀ ਰੋਂਗ ਗਿੱਲ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਿਆ 67 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਗਿਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸਰ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਉਸਦਾ ਸੈਂਟਰ ਸੀ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਸੈਂਟਰ ਸੀ ਉਸਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣਾ 12000 ਬੱਚੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਦੈਨ ਦੇ ਵਿਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਗੋ ਐਂਡ ਅਪਰੋਚ ਦੀ ਸੈਂਟਰ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 200, 400, 500, 700 ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ 200 500 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਵਾਲ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੈਂਟਰ ਉਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਬਣਨਾ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਇਨਵੀਜੀਲੇਟਰ ਨੇ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਚੈੱਕ ਦੈਟ ਸਿਸਟਮ ਆਲਸੋ ਨਾ, ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਆਈ ਆ, ਇੱਕ ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ। ਸਰ ਬਾਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕ ਨੇ ਉਹ ਬਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਭਰਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। 2,34,000 ਬੱਚੇ ਪੇਪਰ ਭਰਦੇ ਨੇ, 1,73,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।